স্বাগতম প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, তোমাদের সকলকে আমার আজকের অনলাইন ক্লাসে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি। আমি আজকে দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এখন আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও Breathing দেখাবো। is mostly an involuntary automatic process. Because its major function is to supply the body with oxygen and remove carbon dioxide, the rate and depth of breathing is generally regulated by carbon dioxide status or the need for oxygen. For example, breathing automatically accelerates with physical exercise when the body's need for oxygen is increased. Basically, various receptors in the body feed information about its metabolic state to the respiratory center in the brainstem, which responds by changing the firing pattern of inspiratory and expiratory neurons. Inspiratory neurons fire during inspiration, while expiratory neurons only fire during deep expiration, since quiet expiration is a passive process. The fibers of these neurons descend to the cervical and thoracic spine, where they synapse with motor neurons. Motor neurons then travel in several nerves to respiratory muscles, changing the way these muscles contract, adjusting thereby the rate and depth of breathing to suit the body's needs. Of most importance are phrenic nerves, which control the diaphragm, and intercostal nerves, which innervate intercostal muscles. While the functional anatomy of human respiratory center is complex and not entirely clear, the current consensus is that the primary center is composed of several areas in the medulla. The dorsal respiratory group, DRG, mainly associated with inspiration, the ventral respiratory group, VRG, mostly concerned with expiration, and the pre-Botzinger complex, possibly coupled with two other oscillators thought to be the intrinsic rhythm generator, similar to the pacemaker in the heart. The medullar areas also communicate with two other areas in the pons to fine-tune the respiration control. The pneumotaxic center, which seems to inhibit inspiration, while the apneustic center stimulates it. The most important factor regulating breathing rate is the concentration of carbon dioxide. Changes in carbon dioxide leads to changes in pH, and these are detected by chemoreceptors. Central chemoreceptors located on the surface of the medulla monitor pH changes in the cerebrospinal fluid, while peripheral chemoreceptors found in the aortic and carotid bodies respond to fluctuations in pH, carbon dioxide, as well as oxygen levels in the blood. Peripheral receptors transmit signals to the respiratory center via the vagus and glossopharyngeal nerves. An increase in carbon dioxide, such as during exercise, causes a decrease in pH, which is sensed by central or arterial chemoreceptors and leads to deeper, faster breathing. More carbon dioxide is exhaled, and blood pH returns to normal. The respiratory center also receives input from various mechanoreceptors in the lungs, which transmit information about the mechanical status of the lungs via the vagus nerve. For example, pulmonary stretch receptors present in smooth muscle of the airways are activated when the lungs are excessively inflated and trigger the inflation reflex, which stops inspiration and prolongs expiration. Other receptors respond to inhaled irritants and are responsible for defensive respiratory reflexes, such as bronchoconstriction or coughing. The limbic system and hypothalamus also send information to the respiratory center and allow pain and emotional state to affect breathing. For example, pain or strong emotion may induce gasping, while anxiety may cause uncontrollable hyperventilation. While breathing is mostly involuntary, some degree of voluntary control is possible, for example, during singing, playing wind instruments, or holding breath underwater. In this case, the control originates from the primary motor cortex, which sends signals directly to the spinal cord, bypassing the respiratory center in the brainstem. There are limits, however, to the extent one can control their breath, even though it's possible to increase these limits with training.
এরপরে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম, এই ভিডিও থেকে যে জ্ঞান লাভ করলাম, সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা যদি বুঝতে পারি, তাহলে আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করব যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ কিনা অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ, এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মস্তিষ্কের এই পশ্চাৎদেশে যে মেডুলা আছে, এই মেডুলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং এখানে একটা ফ্রেনিক স্নায়ু যেটা কাজ করে, এই শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে মেডুলার যে পশ্চাৎ অংশ, সেই পশ্চাৎ অংশটা প্রশ্বাস কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও পৃষ্ঠীয় অংশ নিঃশ্বাস কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আমাদের যে ইন্টারকোস্টাল পেশিগুলো, এগুলো যে তোমার সংকুচিত বা প্রসারিত হয়, এটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে ইন্টারকোস্টাল স্নায়ু। ঠিক আছে, আমরা যখন প্রশ্বাস নিই, প্রশ্বাসের হার যখন বেড়ে যায়, তখন কিন্তু এই প্রশ্বাসের কার্যক্রমের ফলে ইন্টারকোস্টাল স্নায়ুগুলো কি হয়, সংকুচিত হয় এবং এই পরশুকাগুলো প্রসারিত হয়। একই সাথে ফুসফুসের আয়তনও বৃদ্ধি পায় এবং এই কার্যক্রমে ব্রঙ্কাস ও ব্রঙ্কিউলকে মস্তিষ্ক, এই ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিউল যেটা আছে, এটা মস্তিষ্কের ভেগাস স্নায়ুর সাথে এটা সংযুক্ত থাকে এবং এরা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে ডায়াফ্রাম এবং ফুসফুসের প্রসারণকে। ঠিক একইভাবে যখন আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড আমরা ত্যাগ করি, সেই সময় কিন্তু এই এই মেডুলার পশ্চাৎ এবং পৃষ্ঠদেশীয় যে অংশগুলো, এগুলো কার্যকারিতা বেড়ে যায় এবং এই সময় কি হয়, বহিস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি তখন শিথিল হয় এবং এটা কিন্তু দেখা যায় যে পরশুকাগুলো সংকুচিত হতে থাকে, ডায়াফ্রাম প্রসারিত হতে থাকে এবং হচ্ছে ফুসফুসগুলো কিন্তু, ফুসফুস যেটা আমাদের, এটা কিন্তু সংকুচিত হতে থাকে। এই সময় এই এখানে যে রিসেপ্টর গুলো আছে, এই রিসেপ্টর গুলো যে আমরা দেখলাম একটু আগে ভিডিওতে, এই রিসেপ্টর গুলো কিন্তু তখন কি হয়, এগুলো আর উদ্দীপনা থাকে না এবং এটার ভিতরে, ব্রঙ্কিউলের ভিতরে যে একটা যে স্প্রেডনেসের যে একটা বা শটান থাকার যে মানে একবার পুরোপুরি ভাবে এটা যে একেবারে তোমার নিয়ন্ত্রণ হয়, এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটা কিছুটা সংকুচিত হয় এবং যার ফলে এই প্রশ্বাসের সময় যেটা হয়, যে কার্যক্রমটা হয় নিঃশ্বাসের সময় তার বিপরীত হয়। অর্থাৎ কিনা যে শ্বাস প্রশ্বাসে আমাদের এই ছন্দময়তা, এটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র। এই বিষয়টা সম্পর্কে বিশদ ধারণা লাভ করলাম এই ভিডিওটার মাধ্যমে এবং এইখানে যে আলোচনা, সেখান থেকে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে এই শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আমাদের মেডুলা, এটার কিন্তু মস্তিষ্কের যে স্নায়ু সিএনএস, কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম, এটা কিন্তু বিশদ ভূমিকা পালন করে। ঠিক আছে, এরপরে আসো আমরা আরেকটা ভিডিও উপভোগ করি।
আমরা এই ভিডিওটাতে যেটা দেখলাম, এই ভিডিওতে এটা কিন্তু আমরা দেখলাম হচ্ছে সাইনাস নিয়ে আলোচনা, ঠিক আছে। এরপরে ভিডিওর পরে আমরা যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে সাইনাসের আলোচনায় যাব, ঠিক আছে। এখন আমরা দেখি আসো যে সাইনাসটা কি। সাইনাসটা এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ভিডিওতেও দেখেছি যে আমাদের এই যে মুখমণ্ডল, এই মুখমণ্ডলের চারিপাশে এই নাসারন্ধ্রের দুই পাশে বায়ুপূর্ণ যে চার জোড়া বিশেষ গহ্বর আছে, অর্থাৎ কিনা যে এই যে হোল বা মানে যে এই অঞ্চলটা, সেই অঞ্চলটাকে সাইনাস বা প্যারানেসাল সাইনাস বলে। এই সাইনাস গুলো হচ্ছে সামনের এক জোড়া ফ্রন্টাল, তারপরে মাঝখানে এথময়েডাল সাইনাস, তারপরে ঠিক নিচের দিকে ম্যাক্সিলারি সাইনাস এবং হচ্ছে স্ফেনয়েড সাইনাস। এই চার প্রকার সাইনাস নিয়ে গঠিত। তো এই ম্যাক্সিলারি সাইনাস যেটা, এটা হচ্ছে গালের দুই পাশে অবস্থিত। তারপরে হচ্ছে ফ্রন্টাল সাইনাস, যেটা ফ্রন্টাল সাইনাস এটা আমরা জানি যে চোখের উপরে কপালের দিকে অবস্থিত। তারপরে হচ্ছে এথময়েডাল সাইনাস, যেটা চোখের দুই পাশে অবস্থিত, এবং যেটা স্ফেনয়েড সেটা হচ্ছে এথময়েডাল সাইনাসের ঠিক নিচের দিকে অবস্থিত। এই সাইনাস গুলো কিন্তু সব সময় দেখা যায় যে বায়ুপূর্ণ থাকে, এবং এখানে কিন্তু এরা কিন্তু দেখা যায় যে এই যে আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, অক্সিজেন গ্রহণ করতে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করতে কিন্তু এদের ভূমিকা আছে। কোনো কারণে যদি এই সাইনাস গুলো, তোমরা কিন্তু ভিডিওতে খেয়াল করেছো যে এই সাইনাস থেকে এক ধরনের টিউব প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, নাকের ছিদ্র দিয়ে টিউব প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এখান থেকে কিন্তু কিছু জিনিস টেনে বের করছে, অর্থাৎ কিনা এর ভিতরে প্রচুর মিউকাস বা এই যে আমাদের অ্যালার্জিক রাইনাইটিস যে হয়, আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের দেখা যায় যে নাকে সব সময় সর্দি লেগে থাকা এবং হচ্ছে যে মাথা ব্যথা করা, তো এইগুলো কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্নভাবেই আক্রান্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের ধরো ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে, ছত্রাক দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে। আমরা কিভাবে এটা আক্রান্ত হয়, আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে, যেমন হচ্ছে আমরা যে অ্যালার্জি থেকে এটা হতে পারে ঠান্ডা লাগাজনিত কারণে। তো এগুলো কিন্তু এই সাইনাসের সমস্যা হলে অনেক দেখা যায় যে জীবনযাপন করা ব্যাহত হয়, ঠিক আছে। তো এগুলো নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে দেখব। তো এখন আমি যেটা আলোচনা করলাম এটা হচ্ছে মূলত সাইনাস কি। সাইনাসটা আমরা দেখলাম যে সাইনাসটা মূলত হচ্ছে আমাদের এই ঠিক মুখমণ্ডলের চারপাশে এবং নাসা ছিদ্রকে ঘিরে যে চারটি তোমার অংশ বিশেষ গহ্বর, তাকে কিন্তু সাইনাস বলা হয় বা প্যারানেসাল সাইনাস বলা হয়। এই সাইনাসটা চার প্রকার। একটা হলো ফ্রন্টাল সাইনাস, যেটা হচ্ছে চোখের উপরের দিকে অবস্থিত। তারপরে হচ্ছে ম্যাক্সিলারি সাইনাস, যেটা গালের দুই পাশে অবস্থিত। তারপরে এথময়েডাল সাইনাস, যেটা হচ্ছে ঠিক চোখের পাশাপাশি দুই অংশে অবস্থিত, এবং তার ঠিক নিচে হচ্ছে তোমার ফ্রন্টাল সাইনাস। হ্যাঁ, এই সাইনাস গুলো দুই ধরনের রোগ হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস আর একটা হচ্ছে ক্রনিক সাইনোসাইটিস। অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস যেটা, সেটা কিন্তু 2 থেকে 4 সপ্তাহের মধ্যে বা 4 থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়, কিন্তু ক্রনিক যেটা সেটা কিন্তু সারে না, খুব সহজে সারে না, এবং এটার জন্য রোগীকে অনেক বেশি মানে ভুগতে হয়। তার শরীরে অনেক রকম দেখা যায় যে মাথা ব্যথা, তারপরে সবসময় সর্দি লেগে থাকা, তারপরে একটা বিরক্ত ভাব, এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে, নাক বন্ধ হয়ে থাকা।
এগুলো হয়ে থাকে। তো এই হচ্ছে সাইনাস কি এবং সাইনোসাইটিস হচ্ছে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়ার প্রদাহ। তো এই নিয়ে আজকে আমি মূলত পড়ালাম। তোমাদের যে বিষয়টা পড়ালাম সেটা হচ্ছে, আমরা আবার একটু দেখে আসি যে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে আমি একটা ভিডিও দেখিয়েছি অলরেডি, সে ভিডিওটা হয়তো দেখেছো। এরপরে সাইনোসাইটিস কি, সাইনোসাইটিসের ভিডিওটাও আমরা দেখলাম। ঠিক আছে, এখন এর প্রেক্ষিতে তোমাদেরকে আমি একটা বাড়ির কাজ দিতে চাই। এই বাড়ির কাজটা তোমরা হয়তো দেখছো এখানে। তো এই বাড়ির কাজটা তোমরা সুন্দরভাবে করবে এবং খাতা জমা রেখে খাতাটা পরবর্তীতে আমাদেরকে দেখাবে। তো আজকের মতো ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি। তোমরা সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং যে যেখানে আছো নিরাপদে থাকবে। এই বলে আমার আজকের ক্লাস শেষ করছি। সকলকেই ধন্যবাদ।